मित्रों आजे आपणे प्रकरण 2 द्रावणों एमां आ बीजू लेक्चर है अने आपणे अगाउना लेक्चर में द्रावण कोने कहेवाय, द्राव्य कोने कहेवाय, द्रावक कोने कहेवाय, त्यार पछी द्रावणना प्रकारो अने एनुं कंईक महत्व ए आपणे जोई गया। हवे आपणे जोवानुं छे द्रावणनी सांद्रता। सांद्रता एक खूब ज महत्वनी बाबत छे आ द्रावणना प्रकरण माटे। मित्रों तमे आखा भारत में गमे त्यां पार्लेजीनु बिस्किटनु पेकेट खरीदो एक ज टेस्ट लागे। आखा भारत में गमे त्यांथी तमे मिरिंडा खरीदो, 7 अप खरीदो के एवं कोईपण कोल्ड ड्रिंक खरीदो तो एक ज टेस्ट, एक ज कलर, केम एवं तो ए आखा भारतनी अंदर एनी सांद्रता जळवायेली होय छे। एटले इंडस्ट्रीयली आ सांद्रतानुं खूब ज महत्व छे अने आ प्रकरणमां पण आपणे द्रावणनी केटलीक जुदी जुदी बाबतो भणवाना छीए तो एमां पण आ महत्वनुं छे सांद्रता। तो पहलुं तो सांद्रताने अंग्रेजी में कॉन्सन्ट्रेशन कहेवाय। कॉन्सन्ट्रेशन एटले शुं तो एकम कदना द्रावण में अथवा एकम दळना द्रावक में रहेला द्राव्यना जत्थाने एटले कदथी अथवा द्रावकना जत्थानी अंदर केटलो द्राव्य पदार्थ छे ए दर्शाववानी जुदी जुदी रीतो छे पण एने आपणे शुं कहीशुं, सांद्रता कहीशुं। तो एनी जुदी जुदी रीत में सौथी वधारे जाणीतुं पॉप्युलर छे मोलारिटी। गए वर्षे मोलारिटी विषे तमे प्रकरण 1 में भणी गया छो अने एनी डेफिनेशन आ रीते थाय के 1 लीटर द्रावण में रहेला द्राव्यना मोलनी संख्या ने मोलारिटी कहेवाय। 1 लीटर द्रावण में रहेला द्राव्यना मोलनी संख्या ने मोलारिटी कहेवाय। एटले मोलारिटी माटे ज्यारे पण एकम लखाय छे ए मोल पर लीटर लखाय। पण आ मोल पर लीटर ने एकदम टूंक में आपणे कैपिटल एम वडे दर्शावी सकीए। तो जो व्याख्या प्रमाणे 1 लीटर द्रावण में एटले द्रावणनुं कद आपणे छेदमां लीधुं अने द्राव्यना मोलनी संख्या ने अंश में लीधुं एटले मोल पर लीटर थाय। तो मोलारिटीनुं प्रारंभिक सूत्र छे मोलारिटी बराबर द्राव्यना मोल छेदमां द्रावणनुं कद लीटर में। हवे तमे जाणो छो के मोल बराबर शुं, तो मोल बराबर पदार्थनुं दळ छेदमां एनुं आणवीय दळ। पदार्थनुं दळ छेदमां आणवीय दळ। तो आ मोलारिटी माटे मोलनी जग्याए आपणे दळ छेदमां आणवीय दळ मूकीए एटले बीजुं सूत्र मळे छे आपणने द्राव्यनुं दळ ग्राम में छेदमां द्राव्यनुं आणवीय दळ गुणिया द्रावणनुं कद लीटर में। मित्रों आ सूत्रों ज्यारे तमे अहीं बोर्ड पर जुओ छो त्यारे एनो स्क्रीनशॉट पाड़ी लेजो जेथी तमे पछीथी पण ए स्क्रीनशॉट जोईने आ सूत्रों तमारी नोट में नोंधीने दाखला माटे तमे एनो उपयोग करी सको। एटले स्क्रीनशॉट पाडवानुं। ज्यारे पण सूत्रों देखाय, ज्यारे पण एवी कोई महत्वनी बाबत देखाय तो स्क्रीनशॉट लई लेवो। हवे मोलारिटी माटे बीजुं पण एक सूत्र छे जे घनता पर आधार राखे अने दळथी टका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो एक सूत्र बने छे मोलारिटी बराबर घनता गुणिया
દળથી ટકા એટલે કે પરસન્ટેજ વેઇટ બાય વોલ્યુમ ગુણ્યા 10 છેદમાં દ્રાવ્યનું આણવીય દળ. ચોથું પણ એક સૂત્ર મહત્વનું છે કે અલગ અલગ સાંદ્રતાના, અલગ અલગ મોલારિટીના અને અલગ અલગ કદ ધરાવતા દ્રાવણ જો લેવામાં આવે અને એ દ્રાવણનું મિશ્રણ કરવામાં આવે, એ દ્રાવણ 2 હોઈ શકે, 3, 4, 5 ગમે એટલા હોય, પણ દરેક દ્રાવણની મોલારિટી અને કદ જો આપણે જાણતા હોઈએ તો આ સૂત્ર વડે આપણે મિશ્ર દ્રાવણ જે બને, દ્રાવણનું જુદા જુદા દ્રાવણોનું મિશ્રણ, પણ દ્રાવ્ય પદાર્થ તો એક જ હોવો જોઈએ, સરખો હોવો જોઈએ બધામાં જ, તો આપણે એ દ્રાવણની મોલારિટી શોધી શકીએ. પણ એમાં મિશ્રણ વી જે છે છેદમાં એ મિશ્રણનું કુલ કદ છે. હવે આપણે થોડુંક એ રીતે જોઈએ કે ધારો કે આપણે 1 મોલર ગ્લુકોઝનું જલીય દ્રાવણ બનાવવું છે. 1 મોલર ગ્લુકોઝનું જલીય દ્રાવણ બનાવવું છે, તો કેવી રીતે બનાવીશું? ઇમ્પોર્ટન્ટ આ છે, દાખલા ગણી કાઢીએ પણ લેબમાં જઈને આપણે જો દ્રાવણ ન બનાવી શકીએ તો આ બધું નકામું છે. એટલે 1 મોલર ગ્લુકોઝનું જલીય દ્રાવણ, તો ડેફિનેશન પ્રમાણે જુઓ, આ 1 મોલ પર લિટર જોઈએ. એટલે અહીંયા આપણે 1 મોલ ગ્લુકોઝ એટલે કેટલો? 1 મોલ ગ્લુકોઝ તો એના આણવીય દળ જેટલો, એટલે ગ્લુકોઝનું આણવીય દળ થાય 180 ગ્રામ પર મોલ. અને એટલો ગ્લુકોઝ કેટલા દ્રાવણમાં હોવો જોઈએ? 1 લિટર દ્રાવણમાં. એટલે આપણે મેઝરિંગ સિલિન્ડર લેવું પડે અને એ મેઝરિંગ સિલિન્ડરની અંદર જો આપણે 1 લિટર દ્રાવણ બનાવવું હોય, અત્યારે આપણે પ્રારંભિક એવું જ જોઈએ, તો માની લો કે અહીંયા આ 1 લિટર કદનું આ મેઝરિંગ સિલિન્ડર છે, તો સૌથી પહેલાં થોડુંક પાણી લેવાનું, એની અંદર 180 ગ્રામ 180 ગ્રામ ગ્લુકોઝ ઉમેરી દેવાનું. એટલે આ ગ્લુકોઝ અંદર આપણે ઉમેરી દીધો, આ ગ્લુકોઝ ઓગળી ગયો. હવે પાણી ઉમેરતા જવાનું અને કુલ કદ, અંતિમ કદ 1 લિટર થવું જોઈએ. જો આ કદ હવે 1 લિટર થઈ જાય તો આ ગ્લુકોઝનું 1 મોલર સાંદ્રતાવાળું દ્રાવણ બને. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? આ 1 લિટર દ્રાવણમાં 180 ગ્રામ ગ્લુકોઝ, 180 ગ્રામ ગ્લુકોઝ એટલે 1 મોલ કહેવાય, એટલે એ 1 મોલર સાંદ્રતાવાળું દ્રાવણ કહેવાય. જો આપણે 180 ને બદલે 360 ગ્રામ ગ્લુકોઝ ઉમેરી દઈએ તો એ આ દ્રાવણમાં 2 મોલ થઈ જશે, અને જો એ 2 મોલ થાય તો એ દ્રાવણની સાંદ્રતા 2 મોલર કહેવાશે. બીજી એક વાત, કેમ મેં શરૂઆતમાં એમ કહ્યું કે થોડુંક પાણી લેવાનું? જો આપણે પહેલેથી જ 1 લિટર પાણી લઈ લેતે અને પછી જો એમાં 180 ગ્રામ ગ્લુકોઝ ઉમેરતે તો એ દ્રાવણનું કદ 1 લિટર કરતાં વધી જતે, અને જો કદ 1 લિટર કરતાં વધી જાય તો એ દ્રાવણ 1 મોલર સાંદ્રતાવાળું કહેવાશે નહીં. ક્લિયર આટલું? તો આપણે અહીં મોલારિટી વિશે જોયું છે, પછી આપણે એના દાખલા પણ જોઈશું. હવે આપણે જોવાનું છે મોલાલિટી. આ ચેપ્ટરની અંદર તમારે મોલાલિટીની વિશેષ જરૂર પડવાની છે, એટલે આને પણ
બરાબર સમજવાની જરૂર છે. શું છે આની ડેફિનેશન? તો 1 કિલોગ્રામ દ્રાવકમાં રહેલા દ્રાવ્યના મોલની સંખ્યાને મોલાલિટી કહેવાય. અહીંયા કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં જોઈએ. મોલારિટી અને મોલાલિટી બોલાવવું પણ સ્પષ્ટ જોઈએ અને સંભળાવવું પણ સ્પષ્ટ જોઈએ અને સમજાવવું પણ સ્પષ્ટ જોઈએ, નહીં તો મિનિંગ બદલાઈ જાય છે. તો 1 કિલોગ્રામ દ્રાવકમાં રહેલા દ્રાવ્યના મોલની સંખ્યાને, જો આપણે મોલારિટી વખતે શું કરેલું, તો દ્રાવ્યના મોલ છેદમાં અહીંયા આપણે દ્રાવણનું કદ લીધેલું. હવે આપણે દ્રાવકનું દળ લેવાનું છે, માત્ર દ્રાવક. પેલામાં દ્રાવ્ય અને દ્રાવક મળીને જે દ્રાવણ બનતું હતું એનું કદ લેતા હતા અને તે લીટરમાં. તો મોલાલિટી બરાબર દ્રાવ્યના મોલ છેદમાં દ્રાવકનું દળ કિલોગ્રામમાં. ફરી પાછું મોલ બરાબર દળ ભાગ્યા આણ્વીય દળ, એટલે એ કિંમત આમાં મૂકીએ તો બીજું સૂત્ર મળશે, દ્રાવ્યનું દળ ગ્રામમાં છેદમાં દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ ગુણ્યા દ્રાવકનું દળ કિલોગ્રામમાં. મોલાલિટી અને મોલારિટી ઇન્ટર રિલેટેડ પણ છે. આમ જોવા જઈએ તો મોલારિટીમાં આપણે છેલ્લું શું જોયું? કદ. એટલે કે મોલારિટી એ કદ આધારિત સાંદ્રતા દર્શાવવાની રીત છે, જ્યારે મોલાલિટી એ આમાં દ્રાવ્યનું પણ દળ છે અને દ્રાવકનું પણ દળ છે અને એ ટોટલી દળ આધારિત સાંદ્રતા દર્શાવવાની રીત છે. દ્રાવણનું કદ કેટલું થાય એની જોડે એને કોઈ મતલબ નથી. તો મોલારિટી માટે બીજું એક સૂત્ર છે કે મોલાલિટી ગુણ્યા ઘનતા, ડી એટલે ડેન્સિટી, ઘનતા. અને ધ્યાન રાખો કે સ્મોલ એમ હોય એટલે એ મોલાલિટી જ હોય અને કેપિટલ એમ હોય તો એ મોલારિટી જ હોય, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ગુણ્યા દ્રાવકનું વજન એટલે કે દળ છેદમાં દ્રાવણનું દળ. તો આ સૂત્રો મોલાલિટી માટે છે. હવે આપણે એવું જોઈએ કે 1 મોલલ ગ્લુકોઝનું જલીય દ્રાવણ બનાવવું છે. 1 મોલલ ગ્લુકોઝનું જલીય દ્રાવણ બનાવવું છે તો શું કરવું પડે એમાં? તો પહેલાં 1 કિલોગ્રામ પાણી લઈ લેવાનું, કારણ કે દ્રાવક 1 કિલોગ્રામ જોઈએ એટલે 1 કિલોગ્રામ પાણી લઈ લીધું. એની અંદર બિંદાસ્ત 180 ગ્રામ ગ્લુકોઝ ઉમેરી દો. હવે આ જે દ્રાવણ એટલે 180 ગ્રામ ગ્લુકોઝ એટલે 1 મોલ થઈ ગયો. 1 કિલોગ્રામ દ્રાવક એમાં 1 મોલ ગ્લુકોઝ એટલે એ દ્રાવણની સાંદ્રતા કેટલી થઈ ગઈ? 1 મોલલ. કેમ બિંદાસ્ત કહ્યું? હવે દ્રાવણનું કદ કેટલું થાય છે એની જોડે કોઈ નિસ્બત નથી. આપણે તો ખાલી બંને દ્રાવક અને દ્રાવ્ય બંનેના દળને જ જોવાનું છે, બરાબર. હવે એક મગજમાં પ્રશ્ન થાય કે અગાઉ આપણે 1 મોલર સાંદ્રતાવાળું ગ્લુકોઝનું દ્રાવણ બનાવ્યું અને હવે 1 મોલર ગ્લુકોઝનું જલીય દ્રાવણ બનાવ્યું, તો આ બંને વચ્ચે શું રિલેશન હશે? અથવા બીજી રીતે કહીએ તો કે એક જ દ્રાવણ હોય એની મોલારિટી અને મોલાલિટી જો નક્કી કરીએ, એક જ દ્રાવણની કોઈ એક દ્રાવણ હોય એની મોલારિટી અને મોલાલિટી નક્કી કરીએ તો કઈ વેલ્યુ વધારે હશે?
તો ધ્યાન રાખો કે મોલાલિટીની વેલ્યુ વધારે હશે અને મોલારિટીની વેલ્યુ ઓછી હશે. હવે નોર્માલિટી જોવાની છે આપણે. તો નોર્માલિટી ખાસ કરીને, અથવા એને બીજો શબ્દ છે સપ્રમાણતા. કેમ નોર્માલિટીને અહીંયા આપણે મહત્વ આપવું જોઈએ? આમ સિલેબસની અંદર આને બહુ મહત્વ આપ્યું નથી, કારણ કે જુદા જુદા પદાર્થ એની નોર્માલિટી જુદી જુદી રીતે નક્કી કરવી પડે છે, અને એટલા માટે એક કન્ફ્યુઝન થાય છે. કારણ કે અહીં આપણે દ્રાવ્યનું તુલ્ય દળ લીધું છે, અને ધ્યાન રાખો કે ક્ષારનું તુલ્ય દળ, એસિડનું તુલ્ય દળ, બેઝનું તુલ્ય દળ, આવા જુદા જુદા પદાર્થોનું તુલ્ય દળ, તેમાં પણ પાછું રેડોક્સ પ્રક્રિયા થતી હોય તો ત્યારે પદાર્થનું તુલ્ય દળ બધું અલગ અલગ રીતે માપવામાં આવે. એટલે તમારામાં કન્ફ્યુઝન આવે કે ભાઈ આ તુલ્ય દળ માટે કોઈ એક ચોક્કસ વાત કેમ નથી જણાતી. પણ ધ્યાન રાખો, તુલ્ય દળ એ રીતે મહત્વનું છે કે જ્યારે એક પદાર્થનો એક તુલ્યાંક જેટલો જથ્થો હોય એની સાથે બીજા પદાર્થનો જે જથ્થો સંયોજાય એ ચોક્કસ તુલ્યાંક, ચોક્કસ પ્રમાણમાં સંયોજાય. અને એટલા માટે આપણે સપ્રમાણતા વિશે પણ થોડુંક જાણવું જોઈએ. તો એની વ્યાખ્યા છે 1 લિટર દ્રાવણમાં રહેલા દ્રાવ્યના તુલ્યાંકની સંખ્યાને. તુલ્યાંક એટલે શું? તો જેમ પેલામાં મોલ બરાબર શું? દળ છેદમાં આણ્વીય દળ. તો તેમ અહીં તુલ્યાંક બરાબર પદાર્થનું દળ છેદમાં તુલ્ય દળ. જેમ મોલ બરાબર આપણે પદાર્થનું દળ છેદમાં આણ્વીય દળ લેતા હતા, એ રીતે અહીં તુલ્ય દળ લેવું પડે. અને એ રીતે નોર્માલિટીની માટેનું બીજું સૂત્ર મળે છે દ્રાવ્યનું દળ છેદમાં દ્રાવ્યનું તુલ્ય દળ ગુણ્યા દ્રાવણનું કદ. હવે આપણે જોવાનું છે મોલ અંશ. તો મોલ અંશ એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે મોલ ફ્રેક્શન. ડેફિનેશન બહુ સિમ્પલ છે. ઘટકના મોલ એટલે દ્રાવણ જો બાઇનરી હોય, દ્વિઅંગી હોય, તો એક દ્રાવ્ય અને બીજો દ્રાવક. તો દ્રાવ્યના મોલ ને આપણે સાંકેતિક રીતે Na તરીકે લઈએ, દ્રાવકના મોલ ને આપણે Nb તરીકે લઈએ, તો દ્રાવણના કુલ મોલ થશે Na પ્લસ Nb. એટલે એના ઉપરથી આપણે દ્રાવ્યના મોલ અંશ બરાબર શું લઈએ? ઘટકના મોલ. તો દ્રાવ્ય ઘટકના મોલ Na અને દ્રાવણના કુલ મોલ Na પ્લસ Nb. એટલે અહીંયા છેદમાં આપણે Na પ્લસ Nb લઈએ. એવી જ રીતે દ્રાવકના મોલ અંશ માટે XB, આપણે દ્રાવકના મોલ માટે Nb લીધું છે, એટલે દ્રાવકના મોલ અંશ માટે XB મોલ ફ્રેક્શન ઓફ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ Nb છેદમાં Na પ્લસ Nb. એટલે અહીંયા B ઘટકના મોલ છેદમાં દ્રાવણના કુલ મોલ. આનો મતલબ શું થાય? ઇમ્પોર્ટન્ટ આ છે. તો આપણે એવું જાણીએ છીએ કે મોલ એટલે શું? તો 1 મોલ બરાબર 6.022 ઇન્ટુ 10⁻23 આટલા કણ, એની સંખ્યાને આપણે 1 મોલ કહીએ છીએ. મોલન્સનો મિનિંગ શું લેવાનો છે આપણે? તો માની લો કે આપણે એક દ્રાવણ લીધું છે, એની અંદર આ વ્હાઈટ ડોટથી બતાવું છું એ બધા દ્રાવકના અણુઓ છે, બરાબર. અને એમાં આ પીળા કલરથી જે બતાવું છું એ દ્રાવ્યના મોલ છે.
દ્રાવ્યના કણ છે. હવે આપણે આની અંદર આટલો જથ્થો ઇમેજ કરો તમે કે આપણે આટલો જથ્થો લઈએ છીએ, બરાબર, અને આ જથ્થા એટલે કે દ્રાવક અને દ્રાવ્ય મળીને કુલ કણોની સંખ્યા 6.022 × 10⁻23 થાય. કોણા કણ? દ્રાવ્યના પણ કણ આવી જાય અને દ્રાવકના કણ પણ આવી જાય. આ બંનેના કણનો જથ્થો ટોટલ 6.022 × 10⁻23 એટલે કે 1 મોલ થાય. એની અંદર આ પીળા કલરથી જે દ્રાવ્ય છે એ દ્રાવ્યના મોલ કેટલા, દ્રાવ્યના કણ કેટલા, એના ઉપરથી દ્રાવ્યના મોલ કેટલા, અને આ વ્હાઇટ કલરથી જે બતાવ્યા છે એમાં એ દ્રાવકના મોલ કેટલા અથવા દ્રાવકના કણની સંખ્યા કેટલી, એના ઉપરથી 1 મોલ દ્રાવણના કણમાં દ્રાવ્યના મોલ કેટલા અને દ્રાવકના મોલ કેટલા એ મોલાંશ કહેવાશે. બહુ શાંતિથી જોઈએ તો આ વિડીયોને ફરી પાછું રિપીટ કરીને જોજો, પણ એ તમને આ સ્પષ્ટ સમજાવવું જોઈએ, નહીં તો ખાલી આ એક ટેકનિકલ મેથડ જેવું થઈ જશે. તો મિત્રો યાદ રાખો કે આ બેનો સરવાળો કરીએ XA પ્લસ XB એટલે કે મોલ ફ્રેક્શન ઓફ A પ્લસ મોલ ફ્રેક્શન ઓફ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થાય. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આપણે જોવાનું છે દળથી ટકાવારી, પર્સન્ટેજ વેઇટ બાય વોલ્યુમ, પર્સન્ટેજ વેઇટ બાય વેઇટ, દળથી ટકાવારી. એની ડેફિનેશન છે 100 ગ્રામ દ્રાવણમાં રહેલા દ્રાવ્યના ગ્રામમાં દળને દળ ટકાવારી કહેવાય. એટલે દળ ટકાવારી માટેનું સૂત્ર થાય દ્રાવ્યનું દળ, કારણ કે 100 ગ્રામ દ્રાવણમાં, બરાબર, તો દ્રાવણનું દળ અને છેદમાં દ્રાવ્યનું દળ અંશમાં, અને ટકા શોધવાના છે એટલે આપણે ગુણ્યા 100 કર્યું. એક ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજીએ કે આપણે 18 ગ્રામ ગ્લુકોઝ લઈએ. ધ્યાન રાખો કે આ જે ગ્લુકોઝ વારંવાર કેમ લઉં છું, એ એનર્જી આપે એટલા માટે નહીં, પણ તમે આ ગ્લુકોઝ શબ્દથી બહુ પરિચિત છો, તમને બધું એના વિશે એનું સૂત્ર ખબર છે અને તમને એનું આણ્વીય દળ પણ ખબર છે. તો 18 ગ્રામ આપણે ગ્લુકોઝ લઈએ અને એની અંદર જો આપણે 82 ગ્રામ પાણી ઉમેરીએ તો આ દ્રાવણ 100 ગ્રામ થઈ જાય, બરાબર. એટલે અહીં આપણે દ્રાવણનું દળ કેટલું મૂકવું પડશે, આ બેના સરવાળા જેટલું 100 ગ્રામ, અને દ્રાવ્યનું દળ કેટલું 18 ગ્રામ, એટલે 18/100 ગુણ્યા 100 કેન્સલ થશે. એકવાર બોર્ડ ઉપર બતાવી દઉં, 18/100 × 100 એટલે આ 18% વેઇટ બાય વેઇટ. આ દળથી, કોના દળથી? દ્રાવ્ય, દ્રાવક, દ્રાવણના દળથી દ્રાવ્યનું દળ કેટલું છે એને આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ. કદથી ટકાવારી, મિત્રો હમણાં આને લોકો બહુ મહત્ત્વ આપે છે. શું છે? સેનિટાઈઝર. અને આ સેનિટાઈઝરની જે વેલ્યુ છે અથવા સેનિટાઈઝર માટે નોર્મ્સ નક્કી કર્યા છે ગવર્મેન્ટે કે નહીં તો આમાં આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ લેવો પડે, અંદર પાણી ઉમેરવું પડે. હવે કોઈ વધારે પાણી ઉમેરે અને આલ્કોહોલ ઓછો ઉમેરે તો આપણને કોઈ ફાયદો નહીં થાય. એટલે આની ચોક્કસ સાંદ્રતા અહીંયા દર્શાવી છે અને એની અંદર તમને આમાં દેખાશે નહીં, વંચાશે નહીં,
પણ 60% વોલ્યુમ પર વોલ્યુમ 65% વોલ્યુમ પર વોલ્યુમ આ બોટલની અંદર આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ છે, જે સેનિટાઈઝર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે. આવી કોઈ પણ તમે લિક્વિડ સિરપ લો, દવા, મેડિસિન્સ, તો એની અંદર કન્ટેન્ટ લખેલું આવે, જુદા જુદા પદાર્થો હોય અને એનું કેટલું પ્રમાણ હોય તે આમાં દર્શાવેલું હોય છે. અને ડૉક્ટર પણ જે દવા તમને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે છે એ આ સાંદ્રતાને આધારે હોય છે. એટલે આ આપણા પણ નોલેજમાં આવવું જોઈએ. એટલે જ્યારે પણ કોઈ દવા ખરીદો, કોઈ સિરપ ખરીદો, તો આ કન્ટેન્ટને વાંચો, એટલે કયા કયા પદાર્થો છે, કેટલું પ્રપોર્શન, કેટલી માત્રા છે તેનો ખ્યાલ આવે. તો છેલ્લું કદ ટકાવારી, એટલે 100 મિલીલીટર દ્રાવણમાં રહેલા દ્રાવ્યના મિલીલીટરમાં જે કદ હોય એ કદને કદથી ટકાવારી કહેવાય છે. એનું સૂત્ર છે કદ ટકાવારી બરાબર દ્રાવ્યનું કદ છેદમાં દ્રાવણનું કદ, બંને મિલીલીટરમાં ગુણ્યા 100. પણ ધ્યાન રાખો કે અહીં આપણે 18 ગ્રામ ગ્લુકોઝ લીધો અને 82 ગ્રામ પાણી લીધું. આ બંનેનો સરવાળો 100 ગ્રામ થાય. એટલે તમે 18 ગ્રામ ગ્લુકોઝ લેવ, 82 ગ્રામ પાણી લેવ, ભેગું કરો, શું થશે? 100 ગ્રામ દ્રાવણનું વજન થઈ જ જશે. પણ આની અંદર કદ ટકાવારીમાં ધારો કે હમણાં આપણે જોયું કે 65% અથવા 65 મિલીલીટર આલ્કોહોલ લઈએ અથવા આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ, અને બાકીનું 35 મિલીલીટર પાણી લઈએ અને આ બંનેને ભેગા કરીએ તો એ 100 મિલીલીટર થશે નહીં. આ બહુ જ કાળજી રાખવાની છે, આ ખાસ સમજવાનું છે. બે પ્રવાહી છે અને આ બંને પ્રવાહીની ઘનતા જુદી જુદી હોવાને કારણે શું થશે? એ બંનેના કદનો સરવાળો 100 મિલીલીટર ન થાય, એના કરતાં ઓછો થશે. એક બીજું પણ ઉદાહરણ તમને આપું છું કે એક છલોછલ ગ્લાસ ભર્યો હોય, એની અંદર તમે 1 ચમચા જેટલું વધારે પાણી કે દૂધ ઉમેરો તો એ છલકાઈ જશે. પણ એ જ ગ્લાસની અંદર તમે 1 ચમચો ખાંડ ઉમેરી દો તો પાણી છલકાશે નહીં, કારણ કે પેલું 1 ચમચા જેટલી ખાંડનું જે કદ હતું તે અને પાણીનું કદ બરાબર ગ્લાસના કદ જેટલું જ થઈ ગયું. તો મિત્રો, આ બધું નાની નાની બાબતો ધ્યાન રાખજો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો શેર કરો, એને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં બેલનું બટન છે તે દબાવો, જેથી તમને આવનારા બધા વિડીયોની માહિતી મળતી રહે. અને જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈકનું બટન દબાવો. થેન્ક યુ.